नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा महापात्र नीलमणि साहूंकर एक चमत्कार कहानी विहंग विप्लव। परिवेषण परशुराम बेहेरा। थर थर करी तिनि थर आंब गछ डालरे बसा बांधिलाणी हलदी बसंत। मात्र तिनि थर जाक बुढ़ा मांकड़ सेई डालरे डियां डेई करी ता बसा को भांगी दउची। जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा को शुणुनी। मा हलदी बसंत मुंडरे भारी चिंता। बसंत ऋतु बाऊ केते दिन रहिबो। साहाड़ा गछ मानंकरे फूल कसी धरिलाणी। बुदा मानंकरे सगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह दिसिबो। सेते बेलकु जदि छुआ हेई जाइथिबे तेबे सिना सेई छुआंक कुनी कुनी थंटरे एई सबु कोली आधार दबो आउ छुआ सबु चंचल बढ़ी जिवे। हेले पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़टा मूलरू तो बसा रखई दउनी। से अंडा दब केबे आउ छुआ फुटिबे केबे। बापा हलदी बसंत भी नुआ गछटिए खोजी खोजी नयंत हेलाणी। सबु गछरे तो अन्य पक्षी माने बसा बांधी सारलेणी। शेषकु से मा हलदी बसंत पाखरे पहुंची कहिला, आमे बे कोन करिबा कहिलो। मा हलदी बसंतरा दुखरे कांदी पकेइला। एतिकी बेले सेमानंकर बंधु डामरा काऊ आसी सेठी पहुंचिला। दी जण जाक हलदी बसंत डामरा काऊ आगरे सबु दुख कहानी कहिले। एबे आमे कोन करिबु, आमको गोटे उपाय किछि दियो डामरा भाई। आमे तो हेलु गायक जाति। बसंत ऋतुरे गीत गाइबा हमर काम। आमे तो तम भली लढ़ुआ जाति नुह जे मांकड़ सहित लड़ाई करिबु। एई कथावार्ता समय रे सेठी आसी पहुंचिला गांगोई भाई। सी सेई गछ डालरे बसु बसु काउताकू पचारिला, आउ कौन गांगोई महाराज, एबे तो गाड़िया पोखरी सबु सुखी गलानी। भल माछ दीटा तो मिलुथिबो आउ। गांगोई कहिला, ए नाम मनीष पेटकू परा सबु नियंट। पोखरी गाड़ियारू एबे कुजी गेंडाटिए मिलिबा भी कष्ट। आउ माछ कथा दूर रे थाउ। या पर से हलदी बसंत आड़कू चाही कहिला, आउ कौन हलदी बसंत भाई, एमती मन दुख करी कौन बसछ म? तमर से मन मताणिया गीत कुळुरु कुळु पदे पदे गांतनी शुणिबा। हलदी बसंत आउ कहिबो कौन? से पुणी थरे कांदी पकई बुढ़ा मांकड़ ता बसा भांगिबा कथा बखाणी बसिला। सेते बेलकु बगटिए भी कोठु उड़ी आसी सेठी बसी गलाणी। केही देखि नांती। बगटिके बेसी कथावार्ता करेनी। तार भी मिलामिशा टिके कम। सुआ कहे बगटा भारी स्वार्थपर। पानी को आसिना बुड़ी बुड़ी माछ खाए, हेले बगटा धार्मिक भली बसी रही थाए। आउ मिनटिए मुंड टेकिला क्षणी सांगे सांगे खाई दिए। काउ टिके रंगरे कला बोली बग ताकू खातिरी करेना। ता मनरे कला गोरा भेदभाव बहुत बेसी। काउर बड़ पाटी शुणी बग कहिला, तमे बेसी राउ राउ हुओनी मो। एई जो हलदी बसंत आउ कोइली पाई तो मन एमिति व्याकुल होउची। एमाने वर्ष सारा कोउठी थांती। एई बसंत ऋतु आसिले दल दल हेकी आसी नाना ढंग देखई आम आहार उपरे भाग बसांती। एमानंकर कोन जन्मभूमि प्रति ममता अछि? हलदी बसंत एक कथा सुनी खूब दुखित हेला। हेले काऊ कर्कश भावरे भर्सना करी बगकू कहिला, तमे अति स्वार्थपर आउ अहंकारी। विपद बेले पड़ोशी मानकू साहाय्य करिबा तो दूर रे थाउ, आउ जे एमिति भाव देखाए सी होची अति क्षुद्र मना। काऊ कथा को समस्ते समर्थन करी सबु चढ़ई एका बेलके राबी उठिले। बग अपमानित होई सेठारु उड़ी चलीगला। एई समय रे सेठारे आसी पहुंचिला कजलपाती। कजलपाती पक्षी समाज रे मध्यस्थी काम करे। भद्रलोकी करी कली कजिया मेंटेई दिए। भलरे कजिया न मेंटिले कजलपाती निजर शक्ति खटेइबा को भी भूले नहीं। तार टाणुआ मुनिया थंटरे आक्रमण भी करी दिए। तेणु पक्षी माने ताकू श्रद्धा करती आउ भय भी करती। कजलपाती पचारिला, कथा कौन? तमे सब एमिति रुंड हेइच काहींकी? काऊ हलदी बसंतर समस्त दुरावस्था कथा जणैला। आउ कहिला, बुढ़ा मांकड़ तिनि तिनि थर हलदी बसंतर बसाकू भांगिलाणी। मा हलदी बसंत एबे अंडा दब कोउठी? ए कथा सुनी कजलपाती समस्तंकु प्रबोधना देई मांकड़ पाखकू गला। सेते बेलकु मांकड़ गोटे गछ डालकू आउजी घुमऊ थाए।
କଜଳପାତି ଡାକିବାରୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ତାର ଦୁଇ ଗାଲକୁ ଦିଥର କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ବିରକ୍ତିରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? କଜଳପାତି କହିଲା, ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତମର ଉଚିତ ହଉଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଁ ଖେଁ ହେଇ କହିଲା, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନା। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବା ମୋର କାମ। ଆମେ ହେଲୁ ବଳଶାଳୀ, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ସେଇଆ କରିବୁ। ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର। ତାପରେ କଜଳପାତି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, ହେଲେ କଜଳପାତିର କଥାକୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଏ କାନରେ ପୂରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏଥର କଜଳପାତି ନିରାଶ ହେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମ ନାଁରେ ଫେରାଦି ହେବି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ହଉ ଯା ଯା, ମୁଁ ସେ ରାଜାକୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାକୁ ଡରିଛି ନା ତତେ ଡରିଛି ମ। ଏହାପରେ କଜଳପାତି ଫେରିଆସି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ। ସେତେବେଳେ ଦରବାର ଚାଲିଥାଏ। ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ନାନା ଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସରୀସୃପ। କଜଳପାତି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ରାଜା ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଗାଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି ଆଉ କଜଳପାତି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଶାଳୁଆ ପାତିନୀ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରାବି ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମଣିମା ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ର କଥା ଶୁଣି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ତ ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା ଆଉ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳେଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ନା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ସେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। କାଉ ବିଚଳିତ ହେଇ କା କା ରାବି ଉଠିଲା, ନା ନା ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନରମାନେ ହେଲେ ବଳବାନ ଜାତି। ସେ ଶାଖାମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହିଁ ଡେଇଁବ। କାଉ କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବ? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗେ ସେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା କାହିଁକି? ଏଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ତାକୁ ଜେଲ୍ ଆଉ ଜୋରିମାନା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହେଇ ନିରୁପାୟ ଭାବରେ ଫେରିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏମିତି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ମେଲେଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଘର ଚଟିଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛପଟରେ ବସା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏମିତି ବିଚାର ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା। କା କା ରଡ଼ି କରି ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପେଇ ଦେଲା। ତାର ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ଏହାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାତି ଉଠିଲେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଚାଲିଲେ ରାଜଦରବାର ଅଭିମୁଖେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କାଉ ଆଉ ତାର ଶହ ଶହ କୁଆ ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ତା ପଛକୁ ଦଳ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ସେଇ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟିମାନ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଟିକୁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶିଆଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଶେଷରେ କଜଳପାତିଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। କଜଳପାତିଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ି ଦେହରେ ସେମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।